بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام على سید اسلم ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صلوات حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم عزاداران مظلوم کربلا اس مقدس بارگاہ حسینیہ میں عشر محرم کی ہماری یہ 8ویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے، آپ کے بہترین ذوق سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ سورہ مبارک رحمان کی مشہور و معروف آیہ واف ہدایہ سرنامہ کلام ہے خیر و برکت کے لیے۔ سورہ رحمان اس اعتبار سے منفرد سورہ ہے پورے قرآن مجید میں کہ جس میں ایک ہی آیت کو بار بار تکرار کیا گیا ہے، لیکن جتنی مرتبہ بھی اسے پڑھا جاتا ہے اتنا ہی کیفیت ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب ہم کہتے ہیں تو بار بار کہا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے، اور جس بار بھی کہتے ہیں تو خضوع و خشوع قلب میں ایک لطافت، ایک پاکیزگی محسوس ہوتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں گزشتہ مجالس سے عرض کرتا آ رہا ہوں کہ ہماری یہ مجلسیں ایک مسلسل رونے کا ذریعہ ہی نہیں، ایک مسلسل درس ہیں علم کا بھی اور عمل کا بھی۔ ان مجالس سے عقیدے کو پختگی ملتی ہے، عمل کو استحکام ملتا ہے، اس لیے کہ عمل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک عقیدے پر انسان مستقیم نہ ہو جائے۔ بڑی توجہ ان جملوں پر، ذرا سے اس تمہید پر، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ آخری 2 مجالس ہیں سلسلے کی، تو کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں
ابتداءً عرض کرنا چاہ رہا ہوں، عقیدے کی تعریف مختصراً یہ ہے کہ عقیدہ نہ راوی سے بنتا ہے، نہ روایت سے بنتا ہے، نہ معجزے سے بنتا ہے۔ یہ تو بڑی سخت بات کہی ہے میں نے۔ عقیدہ نہ راوی سے بنتا ہے، نہ روایت سے بنتا ہے، نہ معجزے سے بنتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے ہر نبی اور ہر معصوم کو معجزہ عطا فرمایا، اور یہ معجزہ ہی اس کی نبوت کا، اس کی ہدایت کا، اس کے منصب کا معیار قرار پایا۔ لیکن معجزے سے عقیدہ نہیں بنتا۔ بس اتنی بات آپ سمجھیں، اور یہ بالکل یعنی عام ذہنوں سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس کی وضاحت انشاءاللہ ہوگی اس مجلس میں بھی اور آئندہ بھی۔ عقیدہ معجزے سے نہیں بنتا، اس لیے کہ معجزہ تو اس قوت پروردگار کو کہتے ہیں جس کی طاقت و صلاحیت کے سامنے انسانی باطل عقلیں عاجز آ جائیں۔ تو عاجز آ کر کسی شے کو تسلیم کرنے کا نام ایمان تو نہیں ہے۔ یا علی یا علی یا علی، صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ یہ ہے کلیات۔ تو جو ہے نا عاجز آ کر جب عقل میں ہی نہیں آ رہی ایک بات، فکر ہی میں نہیں آ رہی ایک بات، توڑ ہی نہیں ہے کوئی، تو اس کے بعد اگر تسلیم بھی کر لیا تو وہ تسلیم منزل عجز پر ہے، مقام ایمان پر نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے یہ معجزے اس لیے سارے انبیاء کو عطا فرمائے کہ جب بھی باطل قوتیں سر اٹھائیں اور ان باطل قوتوں کا کوئی علاج نہ ہو اور وہ اس سے انسانیت اور بشریت کو گمراہ کرتے رہیں، تو پھر معجزے کی طاقت کو استعمال کر کے راہ راست پر لاؤ کمزور عقیدے کے انسانوں کو۔ کمزور صلوات بھیجے نا آپ۔ یہ ہے بنیادی فکر معجزے کی۔ اور دوسرے یہ کہ جب تم جاؤ انسانوں کے درمیان تو یقیناً انسانوں کے درمیان تم اپنی نبوت یا ہدایت یا ولایت کا دعویٰ کرو گے تو لوگ تم سے سند مانگیں گے کہ آپ کے پاس سند کیا ہے، تو اس سند کے طور پر معجزے کو پیش کرو۔ موسیٰ سے کہا تو عصا پیش کر دینا، عیسیٰ سے کہا تو مسیحائی پیش کر دینا، داؤد سے کہا تم لہن پیش کر دینا، سلیمان سے کہا کہ تم بساط فضا میں دربار لگا لینا، تو جو ہے نا یوسف سے کہا کہ تم اپنے حسن کی ایک جھلک دکھا دینا، یہ انگلیاں کاٹ بیٹھیں گی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کو۔ ٹھیک ہے نا؟ یوسف سے کہا تم اپنے حسن کا جلوہ دکھا دینا، یہ انگلیاں کاٹ بیٹھے۔ تو ہر نبی کو، ہر رسول کو پروردگار عالم نے معجزے عطا فرمائے، لیکن ان معجزوں کو صاحب اعجاز نے استعمال کیا ہے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں نے استعمال نہیں کیا۔ کسی تاریخ میں اور تاریخ قصص الانبیاء میں یا کسی بھی مسلم یا غیر مسلم مفکر نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ کوئی معجزہ صاحب اعجاز کے بغیر ظہور میں آیا ہو۔ معجزہ آتا ہی صاحب اعجاز کے ذریعے سے ظہور میں ہے، معجزہ ہوتا ہی دست صاحب اعجاز میں ہے۔ یہ فکر غلط ہے کہ معجزہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بھئی اللہ کے ہاتھ میں تو قدرت ہے، معجزہ کیسا؟ توجہ ہے محترم، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے درمیان بھی۔ اس مسئلے کو ذرا سا ابتدا میں آپ سمجھیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ معجزہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بھئی اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے،
وہ تو مالک ہے، لفظ کن کا وہ کن کہے ویسا ہو جائے۔ معجزہ کہتے ہی اس قوت پروردگار کو ہے جو پروردگار اپنے لطف خاص سے اپنے مصطفیٰ بندے کو عطا کرتا ہے، اور جب وہ عطا کر دے تو واپس نہیں لیا کرتا، اس لیے کہ کم ظرفوں کو عطا بھی نہیں کرتا۔ توجہ ہے نا ظاہر ہوتا یا اور آپ کو جاگے ذرا مکمل صدقے یا رسول اللہ۔ لیجیے صاحب، جیو بیٹا جیو۔ مولا سلامت رکھے یا علی میں رکھے ہیں والوں کو۔ معجزہ بولتا ہی صاحب اعجاز کے ہاتھ میں۔ کبھی آج تک کسی نبی کے ساتھی نے نبی کے معجزے کو نہ استعمال کیا۔ موسیٰ کے بھی بڑے ماننے والے تھے، موسیٰ کے بھی بڑے نقیب تھے، عیسیٰ کے بھی بڑے ساتھی تھے، لیکن عصا بولا جب بھی تو صاحب اعجاز یعنی جناب موسیٰ کے ہاتھ میں بولا، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں بولا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ معجزہ جب دست نبوت میں رہتا تھا تو عصا ہوتا تھا، اسی پر ٹیک لگا کے آرام کر لیتے تھے، اسی سے بھیڑیں چرا لیتے تھے، اسی سے درختوں کے پتے جھاڑ لیتے تھے، مگر جب کافروں کے مقابلے میں جاتے تھے اسی کو پھینک دیتے تھے، اس میں سانس بھی آ جاتی تھی، حرکت بھی آ جاتی۔ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں۔ اور اسی ایک جملے کا آج میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی معلومات میں، بزرگ جانتے ہوں گے یقیناً مجھ سے بہتر، لیکن نوجوانوں کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عصا، یہ ید بیضا، یہ دو معجزے جو پیغمبر اسلام جو جناب موسیٰ علیہ نبینا کو عطا فرمائے گئے، یہ ہر وقت عصا رہتا تھا جناب موسیٰ کے ہاتھ میں، لیکن ادھر پھینکا، کچھ کہا نہیں عصا کو، کوئی دعا پڑھ کے نہیں پھونکی، یہ نہیں کہا کہ پالنے والے یہ عصا ہے اسے جلدی سے کچھ بنا دے میں پھینکنے جا رہا ہوں۔ تو یہ نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار نے موسیٰ کو جو طاقت عطا کی تھی بس وہ کر دی تھی، بار بار موسیٰ کو جا کر طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں لینا پڑتی تھی۔ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں محمد آیا۔ آپ غور فرمائیے ذرا سا اس ٹیکنیکل گفتگو پر، اس کا میں ایک نتیجہ اور ایک لفظ ہے جس کا بیک گراؤنڈ میں جو میرے نوجوان دوستوں نے مجھ سے چوتھی مجلس سے پوچھا تھا، میں شاید آج اسے بتا سکوں اگر آپ نے توجہ فرمائی، وہ یہ کہ جناب موسیٰ نے اس کا استعمال جب چاہا جب کیا۔ بہت توجہ، دربار فرعون میں پہنچے، اس نے اپنے جادوگر اکٹھے کیے، واقعہ قرآن کا کو سنا ہوا واقعہ، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مجھے ایک لفظ کہنا ہے۔ دربار فرعون میں پہنچے، اس نے اپنے جادوگر اکٹھے کیے، جادوگروں نے ہزاروں سانپ بنائے، اب موسیٰ کی طرف وہ سانپ بڑھے، فرعون نقوت کے تخت پہ بیٹھا ہے، جادوگر کس کے ہیں؟ نمرود کے، بہت بڑے۔ پھر موسیٰ نے دربار فرعون میں جا کر جب اعلان کلمۃ الحق کیا تو فرعون نے اپنے جادوگر اکٹھے کیے، تخت نخوت پر کون بیٹھا ہے؟ فرعون۔ جادوگر کس کے ہیں؟ فرعون کے۔ بڑی توجہ اس جملے پر، جادوگر ہیں فرعون کے، نمکخوار ہیں فرعون کے، بلایا ہے فرعون نے، تنخواہ دار ہیں فرعون کے۔ انہوں نے رسیاں پھینکی، رسیاں سانپوں میں تبدیل ہوئی۔ اب موسیٰ کھڑے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ میں صرف عصا ہے، مسکرا رہے ہیں،
सांपों ने जैसे ही रेंगना शुरू किया, मूसा ने असा फेंक दिया, असा में हरकत आई, हरकत में लहर आई, हाय 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 हाय, या अली, हरकत में लहर आई, लहर में कहर आया। तो जानो मतलब, हरकत में लहर आई, लहर में कहर आया, एक लम्हे में यूं राउंड लिया और 40,000 सांपों को निकल गया। आपने गौर ही नहीं फरमाया जानो, अभी इसलिए नहीं फरमाया, आपने गौर के सुना हुआ वाकया है, बहुत जगह सुना है, कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, मैं खुद भी जानता हूं, लेकिन जो इस बात पे मैं बात करना चाह रहा हूं वो यकीनन नहीं होगी। इस पर आप गौर फरमा लें जरा। हरकत आई, लहर आई, कहर आया, 40,000 सांपों को, ये तारीख का रिकॉर्ड है, निगल गया चश्मे गदन में, एक लम्हे में निकल गया। जैसे ही सारे सांपों को निगला, मूसा आगे बढ़े, अजदहा को उठाया, असा हाथ में था। या अली, आपने गौर ही नहीं किया जाना मोहतरम, अजदहा को उठाया, असा हाथ में था। अब जो उठाया तो हाथ में था असा, जब तक दुश्मन की तरफ था अजदहा। आप फिर गौर कर लें जाना मोहतरम, यानी मूसा ने फेंका भी, उठाया भी, कम से कम दस्ते मूसा को मस होने की जरूरत तो हुई कि फेंकते वक्त भी मूसा के हाथ से फीका, उठाते वक्त भी मूसा ने उठाया तो असा बना, वरना अजदहा ही अजदहा था। बस मूसा में और मेरे इमाम में यही तो फर्क है कि मेरे इमाम ने न हाथ लगाया, न जबान से कुछ कहा, दीवार पर बनी हुई आड़ी तिरछी लकीरों को इशारा किया, क्या देखता है, उठ और जादूगर को निकल जाता। पूरी ताकत से अब आप मुझे बताएं अज़ान मोहतरम, इस मंजिल पर तवज्जो चाहूंगा सारे दोस्तों की, भाई साहब, सारे अहबाब की, और आप सबको सलामत रखे कि ये दुनिया का साइंटिफिक उसूल है कि मैटर और रूह, मादे और रूह से बनकर तो कोई शय तख्लीक की जा सकती है, लेकिन जहां न कोई मादा हो न रूह हो, जहां न कोई मादा हो न रूह हो, वहां किसी जीरू को तख्लीक करना। भाई मूसा के हाथ में कम से कम मैटर तो था। नहीं समझ रहे दोस्त, मेरे पढ़े लिखे नौजवानों, जरा गौर करो, इस किस्म की गुफ्तगू पर भी ये बातें भी सुन लिया करो। ऐसे ऐसे दीवाने कभी कभी इन जंगलों से गुजरते हैं, और जो है ना सलवात, इतनी बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। मौला आपको सलामत रखे। भाई मूसा के हाथ में मादा तो था ना, मादे को फूंका रूह बन गई, लेकिन ये जो शेर कालीन की तस्वीर कालीन पर बनी हुई है अब्बासी दरबार में, जहां मेरा इमाम बैठा हुआ है, जहां जादूगर के जरिए से रोटियां उड़वाई जा रही हैं, तो इन्हें इमामत करने के लिए 3 मरतबा वार्निंग देकर उन आड़ी तिरछी लकीरों को जो कालीन पर बनी हुई थी, ये कालीन पर बनी हुई जो तस्वीर है, ये न मादा है न रूह है। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। या अली सलवात भेजे ना मोहम्मद आले, मादा है। अब गौर करें मुझे मेरे जुमलों पर, न मादा है न रूह है, न मादा है न रूह है। और फिर मूसा गए थे इरादे से, अल्लाह ने भेजा था फिरौन के दरबार में जाओ, वो बहुत बागी हो गया है, सरकश हो गया है, पूरी तैयारी से गए थे, पूरे इरादे से गए थे। मेरा इमाम दावत में गया था
نہیں تھا کہ عباسی بادشاہ یہ حرم زندگی کرے گا. بہت توجہ دار محترم. صلوات بھیجے نا محمد آل محمد پر. آئیے دیکھیے یہ دنیا. اور میں مولا آپ کو سلامت رکھے جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اس پر خصوصی توجہ اپنے نوجوان دوستوں کی خاص طور سے کہ میرا مولا جو گیا تھا وہ پہنچے, جادوگر نے روٹی اڑائی, تنبیہ کی, پھر ہاتھ نوالے کی طرف بڑھایا, پھر روٹی اڑائی, تنبیہ کی, تیسری مرتبہ کچھ بھی نہیں کہا, نہ 2 رکعت نماز پڑھی, نہ وضو کی, نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اگر کہیں ہے کسی کے پاس تاریخ میں تو مجھے دکھا دے. میرے امام نے بے ساختہ اعلان کیا. کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے تصویر کو کہہ رہے ہیں دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ اٹھ اور جادوگر کو نکل جا. دوستوں جہاں تک تو آپ سب سے سنتے ہیں اور سب پڑھتے ہیں, میں عصر حاضر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا سائنس کا یہ اصول ہے کہ مادے اور روح کے ملاپ کے بغیر کوئی شے تخلیق ہو ہی نہیں سکتی. یہ تصویریں شیر جو قالین پر بنی ہوئی ہے, یہ آڑی ترچھی لکیریں, نہ مادہ ہے نہ روح ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ تو سب نے لکھا کہ شیر قالین سے چلا, جادوگر کو نکل گیا. یہ کسی نے نہیں لکھا کہ ہڈیاں کب بنی, گوشت کب بنا, گوشت کب بنا, دم کب بنی, پنجے کب آئے, جبڑا کب بنا, دیوار سے کب چلا, جادوگر کو کب نکلا. اور پھر اکیلا عباسی بادشاہ اور جادوگر تو دربار میں بیٹھا نہیں تھا, 500 اور بھی درباری بیٹھے تھے. اس حیوان درندے کو یہ شعور کس نے دیا کہ امام کا دشمن کون ہے؟ جو ہے جہاں میں بندگانے باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں. ابھی میرا خدا ہرگز نہیں, لیکن بتا مجھ کو خدا بندہ خدائی میں بشر ایسے بھی. برم ترین صلوات حضرت آل محمد. صاحب کسی تاریخ سے مجھے یہ تو بتا دیں, کوئی ضعیف سے ضعیف روایت لائیں میں جہاں بیٹھا ہوں, کوئی بتائیں یہ تصویر شیر بنی کب, مجسم ہوئی کب, دیوار سے چلی کب. اور پھر شیر تو درندہ ہوتا ہے, زیادہ جب شیر بن ہی گیا تھا تو 500 آدمی دربار میں بیٹھے تھے, اس پر جھپٹتا, اس پر جھپٹتا, اسے مارتا, اسے مارتا, کسی کو کچھ نہیں کہا, سیدھا اٹھا اور امام کے دشمن کو نکل گیا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ امام ناپ ہے اس قوت پروردگار کا کہ اگر وہ اپنے امر سے ایک تصویر کو درندہ بھی تخلیق کر دے تو اسے بھی یہ شعور دے دیتا ہے کہ ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. جو ہے امام اپنے عمل سے اپنے جو سلامت رہو, سلامت میرے بابا نے بلایا. اور آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کی اس خوبصورت ایکڈیمک توجہ پر, علمی توجہ پر. میں گھبرا رہا تھا کہ یہ خشک سا موضوع ہے, یہ میں کیسے چھیڑوں خلق اور امر کا اور اختیارات کا, لیکن آپ نے خوبصورت انداز میں سماعت فرمایا. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد پر. عزیزان محترم, اس فکر کو بھی پیش نگاہ رکھیے کہ موسیٰ کا عصا
हाथ में है, हाथ से मस है, फेंक भी रहे हैं, उठा भी रहे हैं, लेकिन शेर कालीन पर मेरे इमाम ने हाथ नहीं रखा, आम्र किया। और आम्र कभी बादशाह नहीं किया करता, मौलवी नहीं किया करता, साहिब आम्र किया करता है। या अली सलावत है साहिब आम्र की अजमत पर। अच्छा, फिर मैं बताऊं अम्र में और हुक्म में क्या फर्क है? लोग समझते नहीं, समझते हैं हुक्म देने का नाम अम्र है। नहीं भाई, अम्र और होता है, हुक्म और होता है। हुक्म यह है कि हर बड़ा अपने छोटे को हुक्म दे सकता है। मैं बच्चे से कहूं बेटा पानी पिलाओ, अब ये मुझे पानी पिला रहा है, मेरे हुक्म की तामील कर रहा है, मेरे हुक्म की तामील कर रहा है, अपने छोटे होने की दलील दे रहा है, मुझे बड़ा मानने की दलील दे रहा है। तवज्जो है ना जानो होता, बरखुदार होने की दलील दे रहा है ना। लेकिन अगर ये मुझे पानी मांगने पर, तलब करने पर न दे तो ये बेअदब तो कहलाएगा, काफिर नहीं कहलाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, एक इस मिसाल को समझ ले। लेकिन अगर मेरे पानी तलब करने पर ये बच्चा मुझे पानी न दे, बेअदब तो कहलाएगा। सारे बुजुर्ग कहेंगे अजीब बेअदब आदमी है, अल्लामा साहब ने पानी मांगा था तूने इनकार कर दिया, बेअदब तो कहलाएगा, काफिर नहीं कहलाएगा, दायरे ईमान से बाहर नहीं जाएगा, दायरे इस्लाम से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन साहिब अम्र, उलिल अम्र उसे कहते हैं कि मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। इसके ये माना नहीं है कि जो रसूल दे उसे ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। इसके माना ये है इताअत रसूल के, इताअत उलिल अम्र के माना ये है कि रसूल जो अम्र करे उस अम्र की खिलाफ वर्जी करने वाला दायरे ईमान से बाहर चला जाता है। नहीं, अभी से मैं एक और तरीके से जरा सा वजाहत करना चाहता हूं ताकि मेरे नौजवान इसे और अच्छी तरह समझ लें और एक नतीजा फैसला को लेकर आगे बढ़े। और वो ये कि मासूम अमर करता है, गैर मासूम अगर बड़ा होगा तो ज्यादा हुक्म करेगा। उसकी खिलाफ वर्जी करने वाला दुनियावी एतबार पर थोड़ा बहुत गुनाहगार तो हो जाएगा, लेकिन ईमान से बाहर नहीं जाएगा। मगर अम्र इलाही की खिलाफ वर्जी करने वाला 1 करोड़ मुफ्तियों के फतवों समेत दायरे ईमान से बाहर चला जाएगा। अम्र की, साहिब अम्र के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाला जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। ये तो है आयत का तर्जुमा और ये है हम शियों का अकीदा रसूल के लिए कि जो रसूल मांगे दे दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे सही लफ्ज नहीं मिला, फिर पलट के कह रहा हूं। इताअत रसूल का आलम ये है, परवरदिगार चाहता ये है, और हमारे मजहब की बुनियाद में इताअत मासूम ये है कि अगर रसूल कहे उठो, अगर रसूल कहे उठो, इतने छोटे तो आले मोहम्मद नहीं है जितनी छोटी सलवात भेज रहे हैं। मैं आमद की बात कर रहा हूं। आपको पता ही नहीं सलवात होती ही उलिल अम्र पर है। तवज्जो है ना, सलवात है बाबा ने, और किसी पर सलवात नहीं है, और किसी पर सलवात नहीं है। सलवात होती ही उलिल अम्र पर है। तवज्जो है जान मुहतरम,
اب اس جملے پر آپ توجہ ضرور فرما لیں تاکہ یہ نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے کہ موسیٰ کے پاس عصا بھی ہے، تلوار میں بھی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، ہاتھ میں ہے عصا، مس بھی ہو رہا ہے ہاتھ سے، حرارت بدن سے مرتفع بھی ہو رہا ہے، موسیٰ کے ہاتھ میں بھی ہے، پھینکا اژدہا بن گیا، اٹھایا عصا بن گیا۔ اب قرآن اس کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں، قرآن ایک اعلان کر رہا ہے کہ جیسے ہی فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو موسیٰ کے عصا نے نگلا ویسے ہی وہ حیران ہوئے۔ معجزہ عاجز کرتا ہے نا، یہ ہے معجزہ۔ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، سارے کے سارے سینکڑوں ہزاروں درجنوں جتنے بھی وہ جادوگر تھے سیدھے تخت فرعون کے جو قریب بیٹھے تھے وہاں سے اٹھے، موسیٰ کے قدموں میں گرے، موسیٰ کے قدموں میں گرے، موسیٰ کے قدموں میں گرے اور گر کر قرآن کا متفقہ جملہ کہا، ہم ایمان لائے رب موسیٰ پر بھی، رب ہارون پر بھی۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں 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 نہیں، ابھی یہ لفظ آئے گا، فیصلہ یہاں ہونا ہے۔ 8 محرم کو لاہور کی سرزمین پر ایک تاریخی فیصلہ انشاءاللہ لے کر اٹھیں گے۔ ایمان لائے رب موسیٰ پر بھی، رب ہارون پر بھی، یعنی جادوگروں نے کلمہ نبی کا بھی پڑھا، نبی کے وصی کا بھی پڑھا، آدھا کلمہ نہیں پڑھا، مکمل کلمہ پڑھا۔ اب تو پتہ چلا، تبھی تو تاریخ امم والملوک میں یہ جملہ موجود ہے کہ لفظ رافضی، رافضی جو ہمیں کہا جاتا ہے نا، لفظ رافضی سب سے پہلے فرعون نے اپنے جادوگروں کو کہا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کریں، لفظ رافضی سب سے پہلے رے بے ذات، رفض کے معنی چھوڑنا، علیحدہ ہونا، ترک کرنا، دور ہو جانا، ساتھ چھوڑ دینا۔ سب سے پہلے رافضی کا لفظ فرعون کی زبان پر استعمال ہوا ان جادوگروں کے لیے جنہوں نے فرعون کو چھوڑ کر، جنہوں نے فرعون کو چھوڑ کر موسیٰ اور اس کے وصی کا مکمل کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جب سجدے میں گرتے دیکھا جادوگروں کو، فوراً فرعون کہتا ہے انتم الرافضون، کیا تم سب کے سب رافضی ہو گئے؟ کیا تم صحابہ غور ہی نہیں کیا؟ تو میرے دوستو، نہ گھبرایا کرو، نہ چڑا کرو، نہ ڈرا کرو۔ اگر تمہیں کوئی رافضی کہے تو خوش ہوا کرو، اس لیے کہ رافضی ہماری چڑ نہیں ہے، ہمارا اعزاز ہے۔ رافضی اسے کہتے ہیں کہ جو ہر دور کے فرعون کا انکار کر کے محمد کا، اس کے ولی سمیت کلمہ پڑھے۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے نا؟ یا سب پوری طاقت سے اس میں ایک مرتبہ اور صلوات بھیجنے بابا جی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے کرنل صاحب کرنل منظور حسین شاہ، فوجی نعرہ، فوجی نعرہ، سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ بابت پر ایسے ہی صلوات بھیج دیں۔ توجہ ہے نا دوستو؟ الحمدللہ، جب آپ نے مجلس اس منزل نور تک آپ لے آئے تو پھر اب گھبرانے کی کیا بات ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کوئی رافضی کہتا ہے تو کہے، رافضی کہتے ہی اسے ہیں جو ہر دور کے فرعون کا انکار کرے، ہر دور کے فرعون کا انکار کرے اور ہر دور کے اولی الامر کا اقرار کرے۔ اولی الامر کا، اولی الامر کا اقرار کرے، اولی الامر کا، صاحب امر الہی کا، معصوم کا، یعنی جو نبی کا کلمہ نبی کے وصی کے ساتھ مکمل پڑھے،
وہ رافضی ہے، اور اگر یہ دلیل رافضیت ہے تو ہمیں یہ لقب قبول ہے، ہمارا تو کچھ نہیں بگڑا، ہم تو رافضی کہلا کر بھی مکمل مومن ہو گئے، کہنے والا فرعون ہو گیا۔ توجہ ہے نا؟ یا علی، توجہ ہے۔ مل کر یہ سید زیادہ ہے، پنڈی سے آتا ہے یہ بچہ، حوصلہ افزائی کیا کریں پوری طاقت سے۔ اتنی بلند تلوار بھی بھیجے محمد علی۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ معجزہ عاجز کرتا ہے، تسلیم نہیں کراتا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا بدبخت نے، فرعون نے، آج تو آ گیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا عباسی بادشاہ نے، شیر قالین کو مجسم ہوتے ہوئے تسلیم نہیں کیا۔ اب منزل تسلیم مجھے سمجھانا ہے، آپ سلوات دیتے ہیں، بات سمجھیں کہ سب کیا۔ یاد رکھو عزیزان محترم، اور میرے تمام نوجوان دوست، باہر تک کھڑا ہوا یہ تاریخی مجمع، مولا آپ کو سلامت رکھے، جتنی زحمتیں اٹھا کر آپ اس بارگاہ میں آ رہے ہیں، اس کی جگہ یقیناً آپ کو اس بارگاہ کے وارثوں سے ملے گی۔ وہ یہ ہے عزیزان محترم، معجزہ پروردگار اس لیے ایسا کرتا ہے کہ باطل قوت شعبدہ بازی کے ذریعے سے عوام الناس کو گمراہ کرتی ہے، تو جہاں یہ نوبت آ جائے، یاد رکھو، اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، گھبرانا نہیں۔ مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا وہ معجزہ ہے جو پیغمبر پر بطور معجزہ نازل ہوا، اللہ کا وہ کلام ہے جو قلب پیغمبر پر بطور معجزہ، ایسا معجزہ کہ جس نے عرب کے فصیحوں اور بلیغوں کو گونگا کر دیا، عاجز کیا نا، اتنا عاجز کر دیا، اتنا عاجز کر دیا کہ قرآن نے چیلنج کر دیا سارے پڑھے لکھوں کو، ایک آیت لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ۔ اچھا تم نہیں لا سکتے، جن و انس کو ملا لو۔ ہاں بولو واسطہ جنوں کو اکٹھے کر لو، جنوں کو بھی انسانوں کو بھی، دونوں طاقتوں کو اکٹھا کرو اور اس قرآن جیسی ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ نہیں لا سکے، آج تک نہیں لا سکے، بس جس کا جواب نہ لا سکے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یا علی بہت توجہ، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں بڑا عجیب ہوگی، جس کا جواب نہ لا سکے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ لیکن معجزہ بولتا ہے دست اعجاز میں، جب جس زمانے میں بھی جس پیغمبر کو بھی اللہ نے بھیجا اسے اس زمانے کے لحاظ سے معجزے دیے۔ جب موسیقی اپنے عروج پر تھی، گانا بجانا اپنے عروج پر تھا، تو جناب داؤد علیہ السلام کو لہر عطا کیا، کچھ الہانی عطا کی۔ جب اسلحہ سازی کا دور تھا تو جناب داؤد علیہ السلام کو لوہا موم کرنے کی صلاحیت عطا کی کہ لوہے میں ہاتھ ڈالا وہ گندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے موسیقی والے اکٹھے ہوتے تھے، جناب داؤد کچھ الہانی سے ذکر الہی کرتے تھے، مگر لہر غنا کے لیے نہیں ہوتا، عبادت کے لیے ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ یہ بات ذہن میں رہے، معجزہ ہے، داؤد کو ذہن بھی عطا کیا، لوہا موم کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی۔ پھر سمجھیں، جناب موسیٰ کے زمانے میں لہن کا دور نہیں تھا، اسلحہ بنانے کا دور نہیں تھا، جادو کا دور تھا۔ موسیٰ کو عصا بھی دیا،
ید بیضا بھی لیا، توڑ دی نا. ہر نبی کو کم سے کم 2 معجزے دیے ہیں، ایک ایک نہیں. جناب عیسیٰ کے زمانے میں حکمت کا دور تھا، حکیم خدا بن بیٹھے تھے، حکمت یونان آسمانوں پر پہنچی ہوئی تھی، قیامتیں برپا تھی دنیا حکمت میں. جناب عیسیٰ کو مسیحائی کا معجزہ عطا کیا، 2 معجزے، نابینا پر ہاتھ پھیرا، روشنی عطا کر دی، مردے کو قم باذن اللہ کہا. پھر آیا میں اسی منزل پر، مردے کو ٹھوکر ماری، قم باذن اللہ کہا، کھڑا ہو جا میرے اللہ کے اذن سے. مردہ کھڑا ہو گیا. نہیں غور کیا نا آپ نے؟ قم باذن اللہ، بس یہی فرق ہے. اس لیے کہ عیسیٰ صرف روح اللہ ہے اور کوئی دوسرا لقب نہیں ہے ان کا. موسیٰ صرف کلیم اللہ ہے اور کوئی لقب نہیں ہے ان کا. ابراہیم صرف خلیل اللہ ہے اور کوئی لقب نہیں ہے ان کا. سمجھتے جائیں سمجھتے جائیں. جناب عیسیٰ کا تو سب سے بڑا معجزہ، مردے کو ٹھوکر ماری، قم باذن اللہ کہا، دور تک کھڑا ہوا میرا سارا مجمع مولا سلامت رکھے. اس باغائے حسینیہ کے در و دیوار علی کے نام سے گونجیں گے انشاءاللہ. اگر میرے مولا نے طاقت دی تو میرے ذہن میں ہے، میں کہنے جا رہا ہوں. عیسیٰ نے کہا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ عیسیٰ نے مردے کو ٹھوکر مار کے کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے اذن سے. اس لیے کہ عیسیٰ روح اللہ ہے، اس لیے عیسیٰ کو یہ طاقت ہے کہ وہ مردے کو زندہ کریں، لیکن محتاج ہیں اللہ کے اذن کے، اللہ کے وسیلے کے. عیسیٰ چونکہ سر اللہ ہے اور کوئی لقب نہیں ہے، لیکن کعبے میں پیدا ہونے والا ابو طالب کا بیٹا سر اللہ نہیں ہے، عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، اسد اللہ بھی ہے، ولی اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، جنب اللہ بھی ہے. اس لیے مردے کو زندہ کرتے وقت علی نے کبھی نہیں کہا کہ قم باذن اللہ، علی نے ہمیشہ کہا قم باذنی. یا علی اتنی برس سلا میرے محمد آئے محمد. علی نے ہمیشہ کہا قم باذنی، میرے اذن سے کھڑا ہو جا. اس لیے کہ علی اذن اللہ بھی ہے، اللہ کی اجازت ہے. عیسیٰ کو کہنا پڑتا تھا اللہ کے اذن سے کھڑا ہو، علی کو اس لیے نہیں کہنا پڑتا تھا. میں یہ خوش عقیدگی کی بات نہیں کر رہا، قرآن سے گواہی دے رہا ہوں. علی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ موت اللہ کا اذن ہے، حیات اللہ کا اذن ہے. موت امر ہے، حیات امر ہے. تو علی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا. اس لیے کہ علی تو برسوں پہلے ہجرت کی شب رسول کے بستر پر توکل کا تکیہ رکھ کر، یقین کی چادر اوڑھ کر رسالت کو بچانے کے لیے آیت اپنے لیے لے چکا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. علی ایسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے، اس کی مرضی لیتا ہے. اب اس کی مرضی ہے نا، اس کی مرضی. اس وقت ذرا سا آپ سلوات بھیجیں بابا نے بلد ایک مضمون کو ذرا سنا گیا. نہیں چلے میرے بھائی اٹھا تھا، ایک نعرہ لگا لے. سلوات بھیجیں بابا نے بلد محمد والے محمد پر پوری طاقت سے، مگر گلی تک کھڑا ہوا مجمع. اونچی آواز ہے. ہاں جی.
सके, इतनी बुलंद सलवात भी भेज देना। आए कोई भाई मीर साहब, मैं क्या करूं, बात पढ़ते पे पढ़ती चली जा रही है, मजमून बाजे पे बाजे इस मिंबर के सदक़े में आता होता जा रहा है। लजा में गुफ्तगू का फरस इतना बेकाबू है कि रोकना भी चाहता हूं तो नहीं रुकता। क्या करें, मेरे मौला के फजाइल हैं ही ऐसे। हाय 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 हाय, क्या करूं, मेरे मौला के फजाइल हैं ही ऐसे कि बकौल, बड़ी तवज्जो, बकौल शेख सादी और बकौल मुल्ला जानी कि मेरे मौला अली कर दिले दरिया अतायत, मौज पर गर्दू जरात, लज्जाए गर्दू तरा गर्दा नुमायद हम चुखास। या अली, अगर तेरे फजाइल का दरिया आसमानों पर मौजे मारने लगे तो ये आसमान का तवील शामियाना तेरे फजाइल के समंदर में एक तिनके की तरह तैरता हुआ नजर आए। फैसला तो देखे ना, कहां पड़ेगा। दोनों हाथ उठाकर इंशाल्लाह मैं 16 जून को है मित्र, हाँ इंशाल्लाह 16 जून को फिर हाजिर होऊंगा आशूरे के बाद जो सालाना मजलिस होती है तकी भाई के यहाँ जावा हाउस में 4 बजे इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। वहां मैं तफसील से 2-2.5 घंटे जितना आपने सुना, जितना मौला ने अता फरमाया इंशाल्लाह बोलूंगा। 16 जून बरोज जुमा, याद रहे, सलावत मेरे मोहब्बत वाले मौला। एक मतलब और सलावत भेजें। दोस्तों, मैंने अर्ज किया था ना अभी, बेटा इसकी आवाज बढ़ा थोड़ी सी। ये स्टीरियो का मतलब ये है कि इसको बिल्कुल आवाज के उतार चढ़ाव के साथ मेंटेन किया करो, खाली डब्बा रख के नहीं बैठा करो, सोया भी नहीं करो। हाँ तो जो है जरा सा इस अमर पर, यानी मैं जहां भी हूं वहां आवाज वैसी होना चाहिए। इसका यही तो कमाल है। कराची में 1.5-2 लाख के मजमे होते हैं, 3-3, 4-4 मील में 180 हॉर्न्स लगे हुए होते हैं रात को अलमोसिर में, लेकिन आवाज आखिरी आदमी तक भी जाती है। ये लाउड स्पीकर की टेक्निकलिटी है, उसका कमाल है। तो इसको अगर मेंटेन करें तो फिर बात कुछ बनती है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जहाँ ये इतना एहतमाम होता है वहां से मेंटेन करना चाहिए। 28 सफर को हमारी मस्जिद से होती है भाई जाफर अली मीर के जानिब से, क्या मजमा होता है, सारे लाहौर का सबसे बड़ा मजमा होता है ना, एक माइक होता है सिर्फ, और सारे मजमे में आवाज गूंजती है पूरी ताकत और तवानाई से। तो इस अहम बात पर जरूर ख्याल रखा करें। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अब एक जुमले पर मैं मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, और वो ये कि वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु तगा मर्ज़ातिल्लाह, और लोगों में एक ऐसा भी है जी, ऐसे लोग नहीं हैं, ये तर्जुमा नहीं है। वमिनन नास, मिनन नास, लोगों में, उलट फेर न किया करो तर्जुमों में। सलावत भेजते आप वमिनन नास, और लोगों में से एक ऐसा मैयशरी जो बेचता है अपने नफ्स को, किस कीमत पर? जन्नत पर? नो। कौसर पर? नहीं। तस्नीम पर? नहीं। सलसबील की कीमत पर? नहीं। शजर तूबा के साय की कीमत पर? नहीं। सिरात पर? नहीं। लौहे महफूज पर? नहीं। मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की कुल मर्जी के एवज। अब अली का नफ्स अल्लाह के पास,
यकीन आपसे लूंगा। अली का नफ्स हिजरत की शब के बाद कुरान की आयत की रोशनी में अली का नफ्स अल्लाह के पास, अल्लाह की मर्जी अली के पास। अली बहुत जो अली का नफ्स अल्लाह के पास। ये मेरे इन दीवानों पर लोग एतराज करते हैं ना, जो या अली कहते हैं। मैं आज कुरान से ये बात साबित ही किए देता हूं। अली का नफ्स अल्लाह के पास, अल्लाह की मर्जी अली के पास। मौलवी कहता है या अल्लाह कहा करो, इसलिए कि बस वो जिंदा है, बाकी कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, सब मर गए, मौलवी जिंदा है। या अल्लाह मदद कहा करो, अल्लाह से मदद मांगा करो, या रसूल अल्लाह भी ना कहा करो। हमारे सारे सुन्नी शिया भाइयों को मौलवी परेशान करता है, या रसूल अल्लाह भी ना कहो, या अली भी ना कहो, इसलिए कि ये सब थे, मर गए हैं, और मरे हुओं को मत पुकारा करो। तो मेरी जान, मैं कब तुम्हारे फतवे के खिलाफ हूं? मैं तो तायीद करता हूं तुम्हारे फतवे की कि जो मर गए उन्हें मत पुकारा करो। मैं तो कह रहा हूं जो मर गए मत बुलाओ, जो मर गए उन्हें मत पुकारो, जो मर गए उनके यौम न मनाओ। अली मैं नहीं जा रहा इसके खिलाफ, सही है फतवा। वाकई मुर्दे को क्या फायदा बुलाने का? मुर्दा तो मुर्दा होता है, मर गया तो मर गया, गाड़ दिया तो गड़ गया, जला दिया तो जल गया, बहा दिया तो बह गया। तो क्या फायदा? वाकई मुर्दों को नहीं बुलाना चाहिए। और मैं इस कुरान की आयत का मुनकिर भी नहीं, काफिर हो जाऊं अगर कुरान की किसी आयत पर भी शक करूं। बिल्कुल ये भी मानता हूं कि कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को जायक़ा मौत चखना है, किसी को इससे मफर नहीं है। लेकिन याद रखो, मौलवी का नफ्स उसके पास है, वो जायक़ा मौत चखेगा। मुत्तकी का नफ्स उसके पास है, वो जायक़ा मौत चखेगा। तबे ताबई का नफ्स उसके पास है, वो जायक़ा मौत चखेगा। ताबई का वक्त नफ्स उसके पास है, वो जायक़ा मौत चखेगा। सहाबी का नफ्स उसके पास है, वो जायक़ा मौत चखेगा। जिसका नफ्स जिसके पास होगा वो यकीनन जायक़ा मौत चखेगा। अली भी मर जाता, अली भी जायक़ा मौत चख लेता अगर अली का नफ्स अली के रोशनी में अली का नफ्स अल्लाह के पास, अल्लाह की मर्जी अली के पास। अली बहुत जो अली का नफ्स अल्लाह के पास। ये मेरे इन दीवानों पर लोग एतराज करते हैं ना, जो या अली कहते हैं। मैं आज कुरान से ये बात साबित ही किए देता हूं। अली का नफ्स अल्लाह के पास, अल्लाह की मर्जी अली के पास। मौलवी कहता है या अल्लाह कहा करो, इसलिए कि बस वो जिंदा है, बाकी कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, सब मर गए, मौलवी जिंदा है। या अल्लाह मदद कहा करो, अल्लाह से मदद मांगा करो, या रसूल अल्लाह भी ना कहा करो। हमारे सारे सुन्नी शिया भाइयों को मौलवी परेशान करता है, या रसूल अल्लाह भी ना कहो, या अली भी ना कहो, इसलिए कि ये सब थे, मर गए हैं, और मरे हुओं को मत पुकारा करो। तो मेरी जान, मैं कब तुम्हारे फतवे के खिलाफ हूं? मैं तो तायीद करता हूं तुम्हारे फतवे की कि जो मर गए उन्हें मत पुकारा करो। मैं तो कह रहा हूं जो मर गए मत बुलाओ, जो मर गए उन्हें मत पुकारो, जो मर गए उनके यौम न मनाओ। अली
میں نہیں جا رہا اس کے خلاف، صحیح ہے فتویٰ، باقی مردے کو کیا فائدہ بلانے کا؟ مردہ تو مردہ ہوتا ہے، مر گیا تو مر گیا، گاڑ دیا تو گڑ گیا، جلا دیا تو جل گیا، بہا دیا تو بہ گیا۔ توجہ توجہ توجہ، کیا فائدہ؟ باقی مردوں کو نہیں بلانا چاہیے۔ اور میں اس قرآن کی آیت کا منکر بھی نہیں، کافر ہو جاؤں اگر قرآن کی کسی آیت پر بھی شک کروں۔ بالکل یہ بھی مانتا ہوں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے، کسی کو اس سے مفر نہیں ہے، لیکن یاد رکھو مولوی کا نفس اس کے پاس ہے، وہ ذائقہ موت چکھے گا، متقی کا نفس اس کے پاس ہے، وہ ذائقہ موت چکھے گا، تابعین کا نفس اس کے پاس ہے، وہ ذائقہ موت چکھے گا، تابعین کا وقت نفس اس کے پاس ہے، وہ ذائقہ موت چکھے گا، صحابی کا نفس اس کے پاس ہے، وہ ذائقہ موت چکھے گا، جس کا نفس جس کے پاس ہوگا وہ یقیناً ذائقہ موت چکھے گا۔ علی بھی مر جاتا، علی بھی ذائقہ موت چکھ لیتا، اگر علی کا نفس علی کے پاس ہوتا، علی کا نفس تو اللہ کے پاس ہے، اب اللہ کو موت آئے تو آئے، علی کو نہیں۔ اشرے پر گونجے گا یہ نعرہ تو اگلے سال پڑھوں گا، ورنہ نہیں۔ صلوات میرے بابا سے بنا۔ شیخ صاحب ہوں پہ خوش ہونا والا ہو گیا نا، بڑے خوبصورت انداز میں ہوا ہے۔ صلوات میرے محمد ہاں جیو شیرانہ نعرہ، اتنی بلند صلوات بھیجو۔ علی کا نفس بھی اگر علی کے پاس ہوتا تو ذائقہ موت چکھتا، لیکن علی کا نفس علی کے پاس نہیں ہے میری جان، علی کی جان اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کہاں رہتا ہے تمہیں نہیں پتا، تم چاہو بھی تو نہیں مار سکتے۔ اس نے اپنا پتہ بتایا نہیں، اسی لیے وہ جانتا تھا، تمہاری ذہنیت سے بھی واقف تھا، نیت سے بھی واقف تھا۔ اگر اللہ کا پتہ بتا دیا تو یہ کہیں مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، پتہ بتا بھی دیا اور نہیں بھی بتایا، نہیں بتایا میں کہیں نہیں ہوں، اور بتایا ہوں ہاں پکڑو مجھے تمہاری شہرک پر ہوں، پہلے اپنی شہرک کاٹ کر نہیں دوستوں، نہیں مل کر نہیں آیا نعرہ، نعرہ مل کر نہیں آیا۔ ہاں بیٹا پوری طاقت سے کیا خوبصورت نور پر مجلس ہے۔ علی کا نفس اللہ کے پاس، اللہ کی مرضی علی کے پاس۔
कुरान से ये आयत निकालो या मेरे सवाल का जवाब दो। आई एम नॉट मेकिंग जोक। भाई अली का नफ्स अल्लाह के पास है, अल्लाह की रजा अली के पास है, तो अल्लाह किस किस से राजी है तुम देख नहीं सकते। नजर वो आता नहीं, ख्वाब में वो आता नहीं, दिखाई वो देता नहीं, वहदहू ला शरीक है, वो किससे राजी है, ये मेरा मजमा मेरी तकदीर से राजी है या नहीं, मैं आपके हाथ से अंदाजा नहीं लगा सकता। ये मेरा मजमा इतना बड़ा, हजारों का मजमा माशाअल्लाह मौला सलामत रखे, ये मुझसे राजी है या नहीं, मैं आपके सीने से अंदाजा नहीं लगा सकता, आपका हाथ देख के अंदाजा नहीं लगा सकता, आपके बाजू देख के अंदाजा नहीं लगा सकता, आपके पांव देखकर अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं तो आपका चेहरा देखकर अंदाजा करूंगा कि आपके चेहरे पर खुशी के आसार हैं या नाराजगी के आसार हैं। तो अल्लाह राजी है, इससे भी राजी, इससे भी राजी, इससे भी राजी, मैं कहता हूं सबसे राजी। मगर अल्लाह की रजामंदी का मयार जो है वो अल्लाह का चेहरा है ना, और सारी कायनात में कोई नबी भी वजुल्लाह नहीं अली के अलावा जो है ना, तो अब अल्लाह किस किस से राजी, मैं ये नहीं देखूंगा, मैं तो ये देखूंगा अली किस किस से राजी। नारा हैदरी। लो फतवा भी दे दिया उसने। अल्लाह उससे राजी होगा जो अल्लाह से राजी होगा। अरे आपने गौर ही नहीं किया, आपने बहुत बड़ा जुमला कहा, सही बुखारी का जुमला है ये। 39 दिन तक खैबर में जा जाकर, भाई साहब 39 दिन तक खैबर में जा जाकर बखैरियत तमाम, बगैर कपड़ों की क्रीज तोड़ाए लोग मैदान और सेक्टर से वापस आते रहे, न किसी की नक्सीर फोड़ी न अपनी फोड़वाई, राजी राजी अल्लाह किससे राजी आते रहे। और आखिर में आलम ये हो गया कि ये पहचानना मुश्किल हो गया बकौल शिबली नमानी के कि पहल कौन करता था तशरीफ लाने में। कितने तो अदब से पढ़ रहे हैं, साहब का अखलाक के पाबंद है ना भाई। मगर चूंकि बुखारी की बात है इसलिए कह रहे हैं, खैरियत से तशरीफ लाया। आखिरी दिन तो ये हो गया था कि सरदार कहते थे कि मौला मैं क्या लड़ता, कहाँ तक लड़ता, ये लश्कर ही नहीं लड़ रहा था। लश्कर कहता था सरकार हम क्या लड़ते, ये वटे सरकार। तो शिबली नमानी कहते हैं कि बहरहाल सरदार ने लश्कर की शिकायत की, लश्कर ने सरदार की, लेकिन फैसला नहीं हो सका कि एक्चुअली हु वाज डिफॉल्टर। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, कायनात इलाही के सबसे बड़े रसूल की अदालत आलिया में कोई मुकदमा पेश हो और सरकार उसका ऐलान न करे कि डिफॉल्टर कौन है, ये कैसे हो सकता था। मैंने कहा 1 मिनट में रसूल ने उसी वक्त फैसला किया जैसे ही सरदार ने लश्कर पे इल्जाम लगाया, लश्कर ने सरदार पे इल्जाम लगाया, पैगंबर ने ऐलान कर दिया। सही बुखारी में हदीस मौजूद है, कल अलम अता करूंगा मर्द को। तो अगर 40वें दिन पैगंबर ने 30,000 मुसलमानों का लश्कर तब्दील कर दिया तो लश्कर भागा था, अगर सरदार बदल दिया। तवज्जो है या अली या अली। हाय हाय हाय, और मौला तुम्हें सलाम। इतनी सी बात है, सामने की लॉजिक की बात है।
40वें दिन कहा, कल अलमता करूंगा रजुल को, मर्द को। अपनी फौज के सारे मर्दों के सामने कहा, मर्द को कल अलम मिलेगा। कल अलमता करूंगा मर्द को जो कर्रार, जंग नहीं पड़ा, एक जुमला कहना है, मर्द को, कर्रार को, गैर फर्रार को, मुहिब्बे खुदा को, महबूब खुदा को, मुहिब्बे रसूल को, महबूब रसूल को। जो अल्लाह को दोस्त रखता होगा, अल्लाह उसे दोस्त रखता होगा। अल्लाह कब दोस्त रखेगा? जब अल्लाह राजी होगा। जो है ना, नारा हैदरी, अली सलावत में देना बाबा से बड़ा। और दोस्तों, बात भी इतनी सी है, वक्त इतना नहीं रहा कि मैं पूरी चल पढ़ूं, ये कई घंटे का मौजू है। अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह जवा हाउस में सुनाऊंगा, लेकिन एक जुमला कहना चाहता हूं आपकी खिदमत में, और वो जुमला ये है कि अली पहुंचे, पहुंचकर दस्ते नबूवत को बोसा लिया, माजूल कमांडर की तरफ देखा भी नहीं, ओपी से पूछा भी नहीं कि इतने गोले गलत निशाने पर क्यों पड़े, माजूल होने वाले कमांडर से राय भी नहीं दी, अपने सुप्रीम कमांडर रसूल से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, छोड़े सारी बात, आप बताएं कब तक लड़ूं? जो है खुदा की कसम, कलेजा मुंह को आ जाए अगर अली के फदाइल बयान करने पर। हालांकि कल साहब कह रहे हैं कि बहुत जरूरी होता है कि जब कमांडर चेंज किया जाता है तो आने वाला चार्ज लेने वाला, टेक ओवर करने वाला कमांडर शकस खुदा कमांडर से पूछता जरूर है कि शकस की वजूहात क्या है, इस सेक्टर पर क्यों पसपाई हुई है, वजह क्या है, वजह क्या है। मैं अपना मजहब तब्दील कर दूं अगर अली ने किसी से मुड़कर भी पूछा हो, मियाँ क्यों पिट रहे थे। तब जो है रज़ान मोहतरम, अली ने अपने रसूल से कहा, आप फरमाए सरकार कब तक लड़ूं। और सरकार भी कुछ ज्यादा ही खुश थे। सरकार ने भी पहली मतलब अली को लड़ने की शानदार किस्म की इजाजत दी है। अली जाओ, उस वक्त तक तलवार न रोकना जब तक खुदा तुम्हारे दोनों हाथों पर मुकम्मल फतह न दे। एंड दिस इज द ओनली बैटल, ये वाहिद जंग है, याद रखो, कभी मौका मिला तो सुनाऊंगा, कि जिसमें पैगंबर इस्लाम ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, जाओ जब तक खुदा तुम्हारे दोनों हाथों पर बेयदई, दोनों हाथों पर मुकम्मल फतह, मुकम्मल कंप्लीट विक्ट्री, मुकम्मल फतह न दे दे, उस वक्त तक वापस न लौटना। अली जानते थे ना कि रसूल का मुकम्मल क्या है और रसूल के दोनों हाथ क्या है, इसीलिए एक हाथ में फतह लेकर नहीं आए, दोनों हाथों में फतह लेकर आए। एक हाथ में मरहब का सर लाए, दूसरे हाथ में खैबर का सर लाए। ये वाहिद जंग है, वाहिद पूरी हयात तैयबा में पैगंबर इस्लाम की वाहिद जंग है जो यहूदियों से लड़ी गई, मुशरिकों से और बुत परस्तों से नहीं लड़ी गई। कलह खैबर जो था ये यहूदियों का था, बुत परस्त तो इनके साथ मिल गए थे जाके, असल जंग थी ये यहूदियों की। तो पैगंबर इस्लाम ने ये जो जंग लड़ी है, ये लड़ी है यहूदियों से, ज्यूज से। नहीं समझे आप? अच्छा अभी समझेंगे। ये वही जंग है जो यहूदियों से लड़ी गई है। दो जंगें हैं, एक खामोश जंग, एक बोलती हुई जंग। बोलती हुई जंग को जंग खैबर कहते हैं, जो यहूदियों से लड़ी, उसे भी अली ने फतह किया। और खामोश जंग ईसाइयों से हुई है, जिसे आये मुबाहिला की रोशनी में पंजातन ने फतह किया। यहूदियों और ईसाइयों से बड़ी तो जो
ईसाइयों को भी अली के हाथों शिकस्त हुई, यहूदियों को भी हुई। तो ईसान मोहतरम, अब जाहिर है कि अली ने उनके खैबर उखाड़े हैं, उनके कड़े उखाड़े हैं, उनके सरदारों के सर काटे हैं। अब कयामत तक जब जब भी जहां जहां भी यहूदी नस्ल का कोई एक बच्चा भी होगा, वो अली दुश्मनी का मुजाहरा तो करेगा। अब जहां भी देखो कि कोई अली या नारे हैदरी के खिलाफ है, समझ लो यहूदी की औलाद है। तो जो है ना इंतकाम ले रहा है। किसी ने नहीं पूरी क्या सलामत है। खूबसूरत नारा आया, डिसेंट नारा, जहां मजलिस है वही नारा। सलावत भेजे। मैं कल इंशाअल्लाह अगर मुझे मौका मिला इसकी डिटेल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। मौला सलामत रखे, आपके तमाम तमन्नाओं को पूरा करे, आपकी दुआओं को पूरा करे। जो मोमिन मोमिनात बीमार है, मौला उन्हें सेहत कामिल अता फरमाए। हमारे शेख इकबाल साहब ने एक मोमिन के लिए खुसूसी दुआ के लिए कहा है, मौला उसे सेहत अता फरमाए। जिन माओ को औलाद नरीना नहीं है, मुझ पर कहा गया है अल्लाह ने अली अकबर के सबके औलाद नरीना अता फरमाए। हमारे अल्लाह ने अंजुमन हुसैनी अहमद नरवाज के सब अरकान की तौफीकात में इजाफा फरमाए। मोमिनीन मोमिनात दूर दराज से जितने मोमिनीन यहाँ आ रहे हैं, मोमिनात आ रही हैं, मौला उन सबकी तमन्नाएं पूरी करे। मजलिस इतने नूर पर है कि मुझे ये जुमला कहने दो, 10 साल तक अबू तालिब के बेटे अली ने बदतमे इस्लाम रसूल से लेकर हर मैदान में इतना बुलंद किया कि तारीख के बेईमान तरीन मालिक को भी ये लिखने की जुर्रत नहीं हुई कि अली ने ये बदतम कभी झुकने दिया हो। दस साल अलम उठाया है, अली ने कभी नहीं झुकने दिया। या अली तेरी शुजाअत के कुर्बान, मौला तेरी बहादुरी पे मेरा सलाम। मौला तुझसे बड़ा कोई बहादुर नहीं, मौला तू ही लापता का सरताज है। मौला नहीं है तुझसे बड़ा कोई बहादुर कायनात में, किसी माँ ने तुझसे बड़ा बहादुर पैदा ही नहीं किया। मौला तूने 10 साल अलम उठाया, रसूल का मुझे माफ कर देना मेरे मौला। मौला तूने 10 साल अलम उठाया, मगर तुझे आज भी अलमदार कोई नहीं कहता। पहुंच गए, समझ गए। मौला गाजी आज मांग लेना, गाजी से जिसे जो मांगना है, गाजी से जिसे जो मांगना है। मौला 10 साल तूने अलम लश्कर इस्लाम उठाया, लेकिन मौला तुझे अलमदार इस्लाम रसूल से लेकर हर मैदान में इतना बुलंद किया कि तारीख के बेईमान तरीन मालिक को भी ये लिखने की जुर्रत नहीं हुई कि अली ने ये बदतम कभी झुकने दिया हो। दस साल अलम उठाया है, अली ने कभी नहीं झुकने दिया। या अली तेरी शुजाअत के कुर्बान, मौला तेरी बहादुरी पे मेरा सलाम। मौला तुझसे बड़ा कोई बहादुर नहीं, मौला तू ही लापता का सरताज है। मौला नहीं है तुझसे बड़ा कोई बहादुर कायनात में, किसी माँ ने तुझसे बड़ा बहादुर पैदा ही नहीं किया। मौला तूने 10 साल अलम उठाया, रसूल का मुझे माफ कर देना मेरे मौला। मौला तूने 10 साल अलम उठाया, मगर तुझे आज भी अलमदार कोई नहीं कहता। पहुंच गए, समझ गए। मौला गाजी आज मांग लेना, गाजी से जिसे जो मांगना है।
हुसैन की मौजूदगी में हुसैन के ये कहने के बावजूद अब्बास तलवार यहां रख के जाओ। मेरे मौला, मेरा सबसे मजलूम आका है अब्बास। खुदा की कसम मैं कहता मौला हुसैन, करबला तो हो जाती, चंद लम्हे मेरे अब्बास को इजाजत तो दे देता मेरे मौला। उम्मुल बनीन का लाल अपनी हसरत तो निकाल लेता। नहीं अलम लेकर चला तो हुसैन कह रहे अब्बास तलवार यहां रख दो। बताया दादा, बताए रसूल ने अली को जुल्फकार देकर कहा था फतह करके आओ। हुसैन ने अब्बास से तलवार लेकर कहा दरिया पे जाओ। अब्बास, जी मौला, तलवार यहां रख जाओ। अब्बास ने म्यान से तलवार निकाली, हुसैन के कदमों में रख के कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्र। मौला तेरी रजा के सामने गुलाम हाजिर है। एक हाथ में अलम उठाया, दोष पे सकीना की सूखी हुई मश्क रखी, दूसरे हाथ में नेजा लिया। अब्बास नेजे से रास्ता बनाते जाना, दरिया पे पहुंचने की कोशिश करना, जंग न करना। मुझसे करबला बन नहीं सकेगी अगर तू बिगड़ गया। क्या पुरसा दे रहे हो। अच्छा मौला, अच्छा मौला, अच्छा मौला। अब्बास ने नेजा लिया हाथ में, दूसरे हाथ में अलम लिया, मश्क रखी कांधे पर। दरिया पर पहरा है 5000 यजीदी लश्कर का। 5000 लश्कर की दीवार तोड़नी है बगैर तलवार के। नेजा हाथ में लिया, इस तरह से सफे बंधी हुई है ना, 1 सफ, 2 सफ, 3 सफ, 4 सफ। इन सफों को तोड़े रास्ता बने तो दरिया पे जाए ना। मैं अली का अली बेटा किस अंदाज से नेजे से दिफा कर रहा है, सफे तोड़ रहा है। आगे बढ़े, पहली सफ के पहले दुश्मन के पहले घोड़े की गर्दन में नेजा मारा। मैं मर जाऊंगा ये जुमला कहते हुए गर्दन में नेजा मारा, सवार को घोड़े समेत नेजे पर उठाया। जमीन से घोड़ा उठा, सवार उठा, अब्बास के घोड़े के ऊपर उठा, अब्बास के सीने के ऊपर उठा, सर के ऊपर उठा, पूरी बुलंदी पर ले जाकर नेजे को झटका दिया। घोड़े और सवार को दूसरी सफ पे फेंका। जैसे ही घोड़े और सवार दूसरी सफ और घोड़े और सवार पे गिरे, घोड़ों में भगदड़ मची, रास्ता बना, अब्बास आगे बढ़ गया। 5000 का लश्कर तोड़ा और मिला तो 1 घंटे की है ये जंग, सुनाऊंगा कभी। इस तरह आगे बढ़े, दरिया में उतरे। मगर दोस्तों एक जुमला सुन लो, शहादत तो मैं नहीं पढ़ सकता, मुझ में ताकत नहीं है, लेकिन एक जुमला शहादत से भी बड़ा है। वाहिद है अब्बास कि जब अब्बास रुखसत होकर गया है ना, उसके बाद हुसैन मसनद पे नहीं बैठे। अब्बास के जाने के बाद हुसैन जमीन पर बैठ गए, अली अकबर को बराबर में बिठाया और कहते रहे अली अकबर, अब्बास के जाने के बाद हमारी बीनाई चली गई, हमें कुछ नजर नहीं आता, हमें कुछ नजर नहीं आता, तुम हमें अब्बास की रफ्तार बताते रहो। मेरा काजी इस वक्त किस मरहले में है, मैंने बड़े हाथ पांव बांध के भेजा है। अकबर बराबर में बैठकर कह रहे बाबा बाबा, अलम तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसा मालूम होता है कि चचा दरिया की तरफ तेजी से जा रहे हैं। हुसैन ने सजदा शुक्र किया। अकबर कहते हैं बाबा, अलम एक मकाम पर जाकर ठहर गया, ऐसा लगता है जैसे चचा अब्बास दरिया पे पहुंच चुके। एक मरतबा अली अकबर ने चिल्लाकर कहा बाबा, अलम नशेब की तरफ झुक रहा है।
ऐसा लगता है जैसे मेरे चचा अब्बास दरिया में पानी के लिए उतर रहे हैं। बाबा को बताया जा रहा है, जवान बेटा हुसैन अल्लाह का शुक्र अदा किए जा रहे हैं। एक मरतबा अकबर ने कहा, बाबा अलम बुलंद हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे चचा दरिया से बाहर आ रहे हैं। हुसैन ने सरदारो 2 जुमले कहूंगा, कयामत आ जाएगी, जो मांगना है मांग लेना, लेकिन रोना इस तरह से जैसे शिमर का पहला तमाचा खा के असरे आशूर सकीना ने रोकर कहा था, चचा अब्बास चला चला, अब मांगो और मांगो, ये रोने का। और मौला तुम्हें सलामत रखे, कोई गम न दे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अदादारो, अब्बास की शहादत पढ़ने से पहले जुमला रोक कर एक जुमला कह रहा हूं। सारे मकतल 64 के 64 मकतल पढ़ के देख जाओ। करबला से शाम तक 1400 मील के सफर में लुटे हुए काफिला सालार सज्जाद को कोई अजनबी हमदर्द अगर मिला है और उसे पता चला कि फातिमा की बेटियां सर खुले हैं, तो उसने किसी का नहीं पूछा, उसने एक ही नाम लिया, मौला सज्जाद, क्या अब्बास कहीं चला गया? हाय हाय हाय, किसी को यकीन नहीं आता था कि ज़ैनब की चादर भी छिन सकती है। किस तरह से मातम कर रहे हो। और मौला तुम्हें सलामत रखे, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। यही हक है रोने का। देखो, गाजी को बुलाओ हाजिरी के लिए आज इस मजलिस में। पता है जो बुलाता है ना, आज 8 मुहर्रम है ना, हर घर में गाजी की हाजिरी हो रही है। आज बड़े बड़े रईसों के बच्चे अब्बास के फकीर बने हुए हैं, छोलियां डाले हुए बड़े बड़े फकीर रईसों के बच्चे गाजी के नाम पे हम अब्बास के फकीर हैं, हमें पैसे दे दो। जिन बच्चों को लाखों करोड़ों की कमी नहीं है, वो आज गाजी के फकीर बने हुए हैं, आज बन्नती करे पड़े हैं। आज अब्बास याद रखो, अब्बास की खुसूसियत मेरे दोस्तों तुम्हें कोई नहीं बताएगा। हर मासूम की नियाज और नजर को या नियाज कहा जाता है या नजर कहा जाता है, मगर अब्बास की नियाज को हाजिरी कहा जाता है। पता है क्यों? सुनोगे? करबला में सैयद अब्दुल्ला एक शख्स है, उस शख्स ने रौज़ा अब्बास पर 7 मुहर्रम को जाकर इस्तगासा किया, मौला कल हाजिरी है, आप जरूर आइएगा। ले भाई, जिसका दिल है वो सुन ले, जो आइंदा बरस जिंदा रहा वो सुनेगा। मौला तुम्हें सलामत रखे। मौला इस्तगासा कर रहा हूँ, गुलाम के घर जरूर आइएगा। मौला आपकी हाजिरी है, जब तक आप नजर नहीं देंगे मैं हाजिरी खोलूंगा नहीं। ये कहकर आ गया, घर को पाकीज़ा किया, लिपाई पुताई की, साफ सुथरा किया, बीवी से कहा एहतराम रखना, गाजी आ रहा है। लरज गई शरीक हयात, एहतराम का ख्याल रखना। अज़ादारो शाम हो गई, नजर तैयार हो गई, ये शख्स ये सैयद इंतजार करने लगा, लोग आना शुरू हो गए, सबको बिठाता रहा, बैठ जाओ भाई, हाजिरी जरूर मिलेगी, मगर अभी मेरा हाजिरी वाला नहीं आया। कुछ लोग समझे, कुछ नहीं समझे, मेरा अभी हाजिरी वाला नहीं आया। अज़ादारो शाम हो गई, मगरिब की अजान हो गई, कोई नहीं आया। मायूस होकर बीवी कहती है, अरे हम गुनाहगारों को शायद मौला ने इस काबिल नहीं समझा होगा कि हमारे गरीब खाने पे आए, तू मौला की हाजिरी तो दिला दे, इतने मोमिनीन इकट्ठे हो गए हैं, हम नजर तो दे दे। आखिर मजबूरन उठा रोता हुआ अभी हाजिरी के नजदीक पहुंचा था कि दरवाजे पर नकुल बाग हुआ, दौड़ा दौड़ा आया, देखा एक तवीलुल कामत शख्स, सब्ज़ अमामा बांधे हुए, काली
ने जो नहीं भी हाजिरी करा था वो जरूर हाजिरी कराओ, बुलाया करो। मौला को मैं कह के जा रहा हूँ तुम्हें सैयद होकर, ये जुमला सुन लो, खुदा की कसम दिल वाला बर्दाश्त नहीं करेगा। कहा हाँ भाई आजा, मैं इंतजार कर रहा हूँ अपने नियाज देने वाले का। वो शख्स दरवाजा खुलने के बाद अंदर आया, आकर बैठ गया, थोड़ी देर तक और इंतजार किया। उसके बाद फिर उसकी बीवी ने कहा अरे मौला नहीं आएंगे, हमसे गुजारिश में कोई कोताही हो गई होगी, इंतजा में कमी हो गई होगी, किसी बुजुर्ग को इन मर्दों में से देख ले जो ज्यादा बुजुर्ग रोशन चेहरे वाला नजर आए, उससे नियाज दिला दे। काजी की हाजिरी तो शुरू कर। वो उठा, सैकड़ों आदमियों के दरमियान से होता हुआ उसी नकाब पोश के पास आया, आकर कहा मेरा काजी तो नहीं आया। तेरे चेहरे का नूर नकाब से छन छन कर आ रहा है, जरूर कोई वली मालूम होता है, तू ही नजर दे दे, मेरे गाजी की हाजिरी है। अदादारों वो शख्स उठा, उठकर हाजिरी के करीब आया और उसके बाद खड़े होकर उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दोस्तों 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा, कहा जा भाई तेरी हाजिरी हो गई। वो अब्बास का गुलाम बिगड़ गया, बिगड़ के कहता है ए शख्स तूने मेरे गाजी की तौहीन की है, मेरे गाजी की हाजिरी है, तूने हाथ उठाकर हाजिरी क्यों नहीं दी, सीधे हाथों से क्यों दी। उस शख्स ने अबा उतारी और कहा मोमिन ओ मैं आ गया, मेरे बाजू नहीं है, मेरे बाजू खत्म करो, जिसके बाजू है और तूने पहचाना नहीं मैं कैसे हाथ उठाऊं, मेरे हाथ दरिया पे कलम हो गए। अकबर ने कहा बाबा अलम दरिया की तरफ बढ़ रहे। आखिरी जुमला भी था, अब्बास मेरा गाजी। अली अकबर कहते हैं बाबा अलम दरिया से खेमे की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा मालूम होता है चचा पानी लेकर आ रहे हैं। हुसैन ने शुक्र का सांस लिया। एक मर्तबा अकबर ने सीने पे हाथ मारा, चिल्लाकर कहा बाबा गजब हो गया। अलम ने दाएं से बाएं को करवट ली। समझ गए बाबा गजब हो गया। अलम ने दाएं से बाएं को करवट ली। हुसैन ने जमीन पे सर मार कर कहा परवरदिगार मेरे अब्बास के बाजू की खैर। सुना है जरा। अकबर ने कहा बाबा, अलम ने फिर बाएं से दाएं को करवट ली। हुसैन ने कहा परवरदिगार मेरे अब्बास के दूसरे बाजू की खैर। एक मरतबा अली अकबर ने कहा अदादार सुन लेना बाबा, अलम हजकोले खा रहा है, बाबा अलम झुक रहा है, बाबा अलम झुका, बाबा अलम नजर नहीं आ रहा। मातम करो ना मातम, जिनके हाथ है वो तो मातम करे। बाबा हुसैन दौड़े, रास्ते में कमर झुकाए हुए दौड़े, एक बाजू मिला, हाथों को उठाया, सीने से लगाया, दूसरा बाजू गाजी का मिला, सीने से लगाया, अब्बास के करीब पहुंचकर कहा अब्बास करीब आ गया, अब्बास करीब भाई आ गया। अब्बास का लाशा, अब्बास जख्मी अब्बास ने जो हुसैन की आवाज सुनी 3 मरतबा जमीन से मेरा गाजी उठा, उठ के गिरा, उठा फिर गिरा, फिर उठा फिर गिरा, फिर लब हिले, आवाज आई आका माफ कर देना, जिंदगी में पहली मरतबा आपकी आवाज सुनी और ताजीम के लिए उठ नहीं सका, मेरे बाजू कट गए, बाका मुझे माफ कर देना। मौला मेरा लाशा खेमे में न ले जाइएगा, अलम ले जाइएगा। आखिरी जुमला अल्लाह तो मेरी माँ बहनों खुदा तुम्हारी तमन्नाएं पूरी करे। लो मातम करना कयामत का, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। अलम खून में डूबा हुआ अब्बास का हुसैन और अकबर लेकर आए, इधर अलम आता नजर आया, उधर सकीना ने आवाज दी
کہتی ہے بچوں آؤ، وہ دیکھو میرے چچا پانی لے کر آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، 44 چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے سرے خیمہ پر سکینہ کی قیادت میں کھڑے ہو گئے. پانی آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے. عزیزانو اب تم جانو، زینب جانے، فاطمہ جانے، سکینہ جانے، میں پڑھ چکا. علم خیمے کے نزدیک آیا، مجھے نہیں پتا سکینہ نے کیا دیکھا. اچانک سکینہ کے ہاتھ سے پیالہ گرا، بچوں کے ہاتھ سے کوزے گرے، زینب کے سر سے چادر گری، سکینہ عالم سے لپٹ گئی. اور ماتم کرا دادا بابا میرا چچا نہیں آیا، بابا میں پانی نہیں مانگوں گی. اور میرے غازی کو